तरीके की इंश्योरेंस करवा सकते हो। इंश्योरेंस बारे पता करने लिए कॉल कर सकते हो नंबर 408 272 2500 4082722500। नाल ही जेंडर मॉर्गेज और रीयल एस्टेट वाले घर खरीदण वेचण दी सेवावां दे नाल होम लोन्स कमर्शियल लोन्स एग्रीकल्चर लोन्स के लिए संपर्क कर सकते हो मोहन चीमा हुणां नूं। कॉल 559 905 2575। टेरकेणा इमीग्रेशन ला फर्म इमीग्रेशन का होवे किसी भी तरीके का काम इमीग्रेशन के अटर्नी जे टेरकेणा। कॉल 415 909 0503। नाल ही कृष्ण तलोता यूनिवर्सिटी बलजिंदर सिंह नेजर वुडलैंड सुच्चा सिंह जसकंत सिंह गुरप्रताप सिंह फ्रेजनो परमजीत कौर रंगी वैकाविल। जी टायर नूब वाले जिन्होंने कोलों तुसीं ट्रक वाश ऑयल चेंज एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतों पर खरीद सकते हो। सेंटा नला मडेरा के लोकेशन ने कॉल कर सकते हो नंबर 209 277 0113। वैसट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले जोड़े कि तुम्हें ट्रक का लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घट समय के लैंड सहायता करते हैं। कॉल अजीत अटवाल 559 374 45 41 के उत्ते। इन्होंने सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर तुसीं या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 76 98 के उत्ते। गलबात का सिलसिला मिंटू जी करते जाइए शुरू। कश्मीरी आगुआं नाल प्रधानमंत्री की मैराथन मीटिंग लगता भी जी खिचड़ी पक रही सी उस पासे वाल नूं वध रहा काम रिझ गई है। हाँ जी देखो हाले कुछ कहना जड़ा मुनासिब नहीं है क्योंकि अज पहली मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री ने कहते आख्या कि भाई दिल्ली ते दिलों की दूरी जी मिटनी चाहिए आ कि दिल्ली ते दिलों की दूरी एक मीटिंग नाल तो नहीं ना मिटती। हौली हौली हो सकता है कि सिलसिला जोड़ा वो अगे भी बढ़े अगे भी चले पर जी मीटिंग सी उहदी कुछ तफसील जी दे दईए फिर गल करते हैं। 8 दल जोड़े सीगे उहदे 14 नेता शामिल होए आ। 3 घंटे जी है वो ये बैठक चली है। देखो गल ये कि हुण बैठक दे विच की होया मीटिंग दे विच की होया पता नहीं है पर जो खबर आ रही ने उहदे मुताबिक कि जिहड़ी बीबी महबूबा आ उन्हें ये गल कही है कि कश्मीर दे विचों एक ते सख्ती जिहड़ी आ घट होनी चाहिए आ। दूजी चीज़ उन्हें कही है कि देखो तुसी पाकिस्तान दे नाल बैकडोर गलबात चलाई है मुनकर नहीं हो सकते तुसी तो फिर ट्रेड क्यों नहीं खोल रहे। ट्रेड भी खोल दो सीज फायर वास्ते तुहाडी गलबात हो सकती है। तुसी बैकडोर की चलो ठीक है डिप्लोमैटिक मूव होंदे आ तो ट्रेड भी खोल दो उहदे लई भी गलबात की जा सकती है। दोनों को फायदा बहुत वड्डी गल है जी। फिर नाल उन्होंने ये कहा कि जिहड़ी 370 हटाई गई आ वो गैर संविधानक तरीके दे नाल हटाई गई आ जिन्हों जम्मू कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। वो कहते आ कि ये सानू पाकिस्तान तो नहीं सी मिली 370 कि असी पाकिस्तान तो लई आ ये सानू इंडिया ने दी सी। बहुत वड्डियां गल्लां ने कि ये जवाहर लाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल इन्हां सारियां ने दित्तियां सी। कहंदे कि चीन नाल गल हो सकती है सारे नाल तुसीं कर रहे हो ये गल भी करो कि ट्रेड शुरू हो जाए। बाकी यूएसए की सख्ती बंद हो गए जेल दे विच जिहड़े बंदी आ वो कश्मीरी बंदी जिहड़े आ रिहा कीते जान। तो उमर अब्दुल्ला ने यही गल कही है कि देखो असी आर्टिकल 370 की लड़ाई अदालत च लड़ांगे मतलब कि इन्हां दे सुर जिहड़े थोड़े जे मुलायम ने कि असी कानूनी लड़ाई लड़ांगे 370 की जिहड़ी हैगी आ मतलब कि उस तरह साडी राजनीतिक जिहड़ी विचारधारा उहदा प्रवाह जिहड़ा वो वेग च वगेगा। इस चीज़ के मायने ये आ बीबी महबूबा भी वो दे रही बयान पर उहदे सुर जिहड़े थोड़े वक्रे आ कि 370 जिहड़ी है वो पाकिस्तान ने नहीं सी दित्ती तुसां दित्ती सीगी तां कश्मीर वाले हटाउणा उहनूं पसंद नहीं करते नागवार गुजरिया तुसीं उहनूं फिर लागू कर दो। दोनों च थोड़ा इत्थे कह लीए कि डिफरेंस आ जाता। फिर इस तो इलावा अमित शाह ने कहा कि असी कश्मीर लई हर तरीके नाल प्रतिबद्ध वचनबद्ध आ कि विकास जरूर करांगे। हाँ एक होर बोल रहे थे उत्थे नेता कविंद्र गुप्ता ये मेरे ख्याल के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। इन्होंने कहा कि तमाम मुद्दों पर तफसील पूर्वक गलबात हुई है। लगता यो आ कि हदबंदी तो बाद जल्दी चुनाव जोड़े आ इलैक्शन जोड़े आ हो जाएंगे वोटां पै जाएगियां
ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਲੁੱਟੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DC ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 370 ਹਟਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਸਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਧਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਆ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 370 ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਰੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜੰਮੂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 111 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 24 ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ? ਭੌਂਕੇ 87। 87 ਚੋਂ 4 ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਲਦਾਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ 83। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 47 ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ? 37। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 47 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 44, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 36 ਇਹਨੇ 7 ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 43 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇਠਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਅਮਨੋ ਚੈਨ ਸੇ ਰਹੀਏ, ਲਾਨਤੇ ਭੇਜੀਏ ਫਸਾਦੋਂ ਪਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਘੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਸਾਦਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨੋ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ,
ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਧੜਾ ਨਾਖੁਸ਼ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਤਬੇਲੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਸ਼ਕੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਆ ਸ਼ੂਸ਼ਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਸ਼ਮਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹ ਪਤਲੀ ਜੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂਤ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੂਤ ਦੀ, ਪਤਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਬੇਲੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਸ਼ਕੋਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੋਨਾਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਚੋਬਰ ਆ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਝੱਗੇ ਪਜਾਮੇ ਪੂਰੇ ਲਿਸ਼ਕਵੇਂ ਕਾਲੇ, ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਖਾਂਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਭੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿਵਾਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਾਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਤ੍ਰਿਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤ੍ਰਿਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਕਦੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਫੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਆ
ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲ ਆ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਡਰ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਬਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਗਨਮੈਨ ਤਾਂ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਂਸਲ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਗ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘਿਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਸਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ETT ਪਾਸ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਟ ਪਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਲ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਭ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਮੀਦਾਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਗੜੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ IPS ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਤਿਆਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਈਓ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। किसी ने किया कि हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारी नाम से आग लगती है। तो मसला जिहड़ा वो यही है कि अफवाह उड़ी है कि बलबीर सिंह राजेवाल आम आदमी पार्टी दे
ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਬਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਪਰ ਡੋਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੁਕਤ ਪਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਿਊਮਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਲੜਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੜ ਵੀ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹਰਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਕੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਖੈਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਰਾਵਤ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਊਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਸਨ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਠ ਵਰਤਾਏ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਧੂਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉਧਰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖੈਰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਫਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਐਤਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਹੋ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ?
ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਮਕਾਨ ਘੱਟ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਹੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਮਕਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਚੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਨ, UK ਸੀਗੇ, UK ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿੰਕਨ ਬਾਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, UNHRC 'ਚ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਈਗਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ UNHRC, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 47ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ ਲੈਸਲੀ ਨੌਰਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਉਈਗਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾਗੇ ਆ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਉਈਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਦੇ ਉਈਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ US ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ,
ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਇਹ। ਸੋ ਕਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਫੇਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਈਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਦੋਗਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਨੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਦੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।